আপনারা দেখছেন আদর্শ তিতুমির পত্রিকার সঙ্গে রয়েছি আমি ধৃতরাষ্ট্র। আজকে আপনাদেরকে আমরা আবার দেখাবো এটাই যে আমরা তো বারবার করে বলছিলাম যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সরকার যদি একটু সক্রিয় হয় তাহলে আমাদের এ রাজ্যে নাম পরিবর্তন করে গেরুয়া বসন পরে বিভিন্ন রকম অনৈতিক কাজকর্ম করছে, কিন্তু সেই দিকটাতে কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের একদম নজর নেই। কেন নেই সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন। আমরা আজকে আপনাদের দেখাবো যে সরকার সতর্ক হলে কিভাবে এই যে ভাগোয়া পরে বা গেরুয়া বসন পরে ভেক ধরে সাধুর, সেই রকম সাধু কিভাবে ধরা পড়লো দেখুন। আমরা আজকে बांग्लादेशी जो है लगभग 5 बांग्लादेशी जो है उत्तराखंड पुलिस ने इस ऑपरेशन काल ने আপনাদেরকে দেখাচ্ছি উত্তরাখণ্ড সরকার তাদের পুলিশ প্রশাসন অপারেশন কালনেমি বলে একটা অপারেশন নিয়েছিলেন। সেই অপারেশনে যারা গেরুয়া বসন পরে যারা সাধু সেজে বিভিন্ন রকম অনৈতিক কাজ করেন তাদেরকে ধরার জন্য, এবং উত্তরাখণ্ডে ইতিমধ্যে এই বিষয় নিয়ে মানে 20টা থানায় এফআইআর হয়ে গেছে এই ঠগ জোচ্চোর সাধুদের নিয়ে। তো এইখানে যে ধরা পড়েছে আপনারা দেখুন, খুব চমকে যাবেন। 5 বাংলাদেশি সহ 14 জন সাধু ধরা পড়েছে। বুঝতে পারছেন, বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে লুকিয়ে গেরুয়া বসন পরে তারাও সাধু হয়ে গেছেন। এবং এই উত্তরাখণ্ডের যিনি ডিজিপি রয়েছেন তিনি যে বিবৃতি দিচ্ছেন প্রেস মিডিয়ার কাছে তা কিন্তু অত্যন্ত ভয়ের ব্যাপার, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তথ্য দিচ্ছেন। আমরা এই কারণে আপনাদের তুলে ধরছি। से उत्तराखंड पुलिस जो है ऑपरेशन कालनेमी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चला रही है 1.5 माह से। इसमें पूरे राज्य में लगभग 5,500 लोगों का हमने सत्यापन किया है। जो ऐसे समस्त ऐसे जगह है जहां पर लगातार उत्तराखंड पुलिस जो है उसमें जैसे होटल है, ढाबे है, कोई ऐसे आश्रम है या घाट होते हैं, ऐसी तमाम जगहों पर जो है जहाँ पे शिकायतें आती है तो पुलिस जो है वहाँ पर वेरिफिकेशन कर रही है। तो इसमें वेरिफिकेशन में लगभग 1150 लोगों पे अब तक उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई करी है। 20 से ज़्यादा इसकी एफआईआर हुई है। इसमें जो है जो मुख्य उद्देश्य जो ऑपरेशन कालनेमी का है कि अपनी गलत पहचान छुपाकर, गलत जो है वेशभूषा धारण करके लोगों को भ्रमित करना, अपनी नाम बदल कर जो है यहाँ पर योजनाओं का लाभ लेना, अपना जो है जो सरहदी राज्य है, सरहदी जनपद है, यहाँ आकर जो है सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, कई बार जो है धर्म परिवर्तन करना जो है यहाँ पर। तो इस तरीके की लगातार जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस पर जो है हमने ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो है ऐसे कई एफआईआर करी है जिसपे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कई इवन टेरर से लिंक केसेस भी जो है वो सामने आए। कई जो ऐसे केसेस मामले आए हैं जो सालों से लोग जो है फरार थे, पकड़े नहीं गए थे, वो इस ऑपरेशन में पकड़े गए हैं। लोग जो दूर दूर से लोग फरार थे, बांग्लादेशी जो है लगभग 5 बांग्लादेशी जो है उत्तराखंड पुलिस ने इस ऑपरेशन कालनेमी में पकड़े हैं। कई इवन नेपाल मूल के जो है यहाँ पर रह रहे थे, फर्जी बाबा बनकर जो है यहाँ पर अपना नाम छुपाकर जो रह रहे थे फ़ायदा लेकर। तो जो उत्तराखंड की जो हमारी आस्था है, देवभूमि है, तो हम उत्तराखंड पुलिस चाहती है कि यहाँ पर जो है इस तरह से कोई इसकी आस्था से खिलवाड़ न करे। तो इसको बहुत सख्त तरीके से ऑपरेशन कालनेमी जो है चलाया जा रहा है। ऐसे लोगों को जो है चिन्हित किया जा रहा है जो यहाँ के भोली भाली जनताओं को जो है नाम छिपाकर जो है, इवन सोशल मीडिया में कई बार जो है लोग जो है अपना नाम छिपाकर जो है इस तरह लड़कियों को बहला फुसलाकर जो है शादी कर लेते हैं या विदेशों में भेजते हैं। कई जो है उनके लिंक जो है टेरर जो संगठन है इनसे भी जुड़े होते हैं। कई बार जो है इवन नार्को ट्रेड से भी कई बार ऐसे तार जुड़े होते हैं।
तो हम लोग जो है इस ऐसे सारे मामलों में कई बार जो है एनआईए से भी संपर्क में रहते हैं, आईबी से संपर्क में रहते हैं। तो ये अत्यंत गंभीरता से इस ऑपरेशन कालनेमी को उत्तराखंड पुलिस चला रही है। तो इसमें एक अच्छी उपलब्धि जो है पिछले 1.5 माह में आई है, लेकिन आगे इस मुहिम को और तेज उत्तराखंड पुलिस चलाएगी और ऐसे तमाम ऐसे व्यक्तियों को जो चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, जो इस भोली भाली जनता को अलग अलग नाम से अलग अलग उद्देश्य से ठगते हैं, चमत्कारी जो है वो बाबा बनकर या चमत्कारी दवाई देकर या कुछ और जो है सोशल मीडिया में अलग जो है, इवन कई बार ऐसे भी होते हैं जो गलत जो है यूनिफॉर्म पहनते हैं पुलिस का, या गलत जो नेम प्लेट लगाकर जो है वो पुलिस का वो करके धारण करके घूमते हैं। तो ऐसे भी कुछ केसेस पे हमारी लगातार नज़र है, जिसमें एक पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक एसआईटी बनाई गई है, जिसमें जो है एसएसपी, एसटीएफ, एसपी इंटेलिजेंस को भी हम लोग ने साथ लिया हुआ है। तो राज्य में समस्त ऐसी जगहों की हम लोग जो है चेकिंग कर रहे हैं जहाँ पर इस तरीके के फर्जी बाबा वेशभूषा बदल कर रह सकते हैं। इसमें जो है देहरादून में और हरिद्वार में जो है मेरे साथ एसएसपी देहरादून, एसएसपी हरिद्वार बैठे हुए हैं। तो उन जनपदों ने अच्छी कार्रवाई जो है इस ऑपरेशन कालनेमी में की है। तो वो भी आपको जो है इसमें संक्षिप्त में ब्रीफ करेंगे कि उनके यहाँ जो किस तरीके के केसेस जो है जो फर्स्ट हैंड जो देखने को आए हैं। আমরা তো বারবার করে দেখছেন আপনারা যে বিভিন্ন রকম যারা একেবারে ইছাপুর থেকে দমদম, দমদম থেকে একেবারে সেই বিশ্বনাথ পর্যন্ত আমাদের অভিযান চলছে। তো দেখুন আজকে সেখানকার ডিজি কিন্তু বলছেন সরাসরি যে এই যে যাদের সাধু, যারা ভাগুয়া পরে বা গেরুয়া বসন পরে সাধু সেজেছেন, যতক্ষণ না ধরা পড়েছে ততক্ষণ কিন্তু মানুষের এদের প্রতি খুব ভক্তি, বিশ্বাস সবই ছিল। কিন্তু যখন ধরা পড়লেন, পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে দেখা গেল যে অনেকের নাম রাম, সে নাম পরিবর্তন করে রহিম হয়ে গেছে, মানে রহিম থেকে রাম হয়ে গেছে। এই রকম সব তথ্য উঠে এসছে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এটাও জানা গেছে যে তারা গ্রামের মধ্যে সাধুগিরি করতে করতে মহিলা, মানে অল্প বয়সী মেয়ে, এরা তো একটুখানি এই সাধু টাধু দেখলে একটু এখনকার দিনকার মেয়েরা একটুখানি হয়েছে যে সাধু বাবাদের সঙ্গে সাধুসঙ্গ করে, আবার কোথাও কোথাও বলা হয় তাদের সেবিকা। এই রকম সেবিকাদের মন ভুলিয়ে তারপর তাদেরকে বিদেশে পাচার করা হয়। আপনারা ভাবছেন যে আমরা বলছি না, আমাদের কথা নয়। আমরা তো অন্তর্তদন্ত চালিয়ে বহু আগে বলেছি আপনাদেরকে যে এখানে আমাদের রাজ্যে যে দুষ্কর্ম চলছে, এই গেরুয়া বসন পরে নিজেদের নাম গোপন করে কেউ হয়ে যাচ্ছেন ঠাকুর বাবা, কেউ হয়ে যাচ্ছেন গুরু বাবা, কেউ হয়ে যাচ্ছেন মহারাজ, এরকম নানান রকম হচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে 14 জনকে ধরেছে তাদের মধ্যে অনেকে ওয়ান্টেড আসামি রয়েছে। আপনারা জানেন যে বরুণ বিশ্বাস, লড়াকু শিক্ষক, যে গোবরডাঙ্গা গাইঘাটা এলাকাতে একেবারে প্রাচীর তৈরি করেছিলেন, যে সেখানকার মেয়েদের যখন রাতের অন্ধকারে ধর্ষণ করা হতো তার বিরুদ্ধে কিন্তু সে প্রাচীর তৈরি করেছিলেন এবং সেই কারণে তাকে খুন করা হয়েছে। আজও তার খুনের বিচার হয়নি। একজন আদর্শবান শিক্ষককে চলে যেতে হয়েছে। সেই শিক্ষককে যারা খুনে গুলি চালিয়েছিলেন তারা ধরা পড়েছে। এই বারাসাতে এসে মানে হরির সংকীর্তন দলে ঢুকে গেছিলেন, সাধু বাবা হয়ে গেছিলেন। আপনারা জানেন যে সেই সাধু বাবাকে ধরে জেলে ঢুকানো হয়েছে। তো এখানে আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি যেটা, যে দেখুন, মানুষ যদি সতর্ক না হয় তাহলে এই ধরনের যারা দুষ্কর্ম করে এটা কিন্তু একটা ভালো ব্যবসা। গায়ে গেরুয়া বসন পরে নিলাম, পরে নিয়ে তারপরে যজ্ঞের কুণ্ডলী সামনে রেখে যজ্ঞ করা শুরু করলাম আর মানুষকে বোঝালাম যে আমার এই যজ্ঞে সমস্ত মানে রোগের বিনাশ হবে, আয় উন্নতি হবে, সমস্ত কিছু হবে। আর এখন ফেসবুক, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করবে,
প্রচারের ফলে এটা হবে। আপনারা তো দেখেছেন এই সমস্ত ঘটনা। আজকের দেখুন আমরা এইটাই তুলে ধরছি আপনাদের কাছে, যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার পারল না এই সমস্ত দুষ্কৃতিগুলোকে একটা ধরার জন্য। আর এখন তো গেরুয়া বসন পড়লেই মানে নেতাদের পিছন পিছন ছোটাছুটি, নেতারাও তাদের পিছন ছোটাছুটি। আপনারা তো জানেন এইগুলো, যে উত্তরাখণ্ডের অপারেশন কালনেমি আমাদের ক্রাইম রিপোর্টার সুরেন্দ্র কুমার সিং অনেক খুঁজে এই তথ্যটা নিয়ে এসছে যে 5 বাংলাদেশি সহ 14 জন জাল সাধু। আপনারা ভাবছেন আমরা দেখি জাল শিক্ষক, জাল পুলিশ, জাল সিবিআই, জাল এসপি, এগুলো আমরা দেখি, কিন্তু সাধু জাল এটা তো আমরা বহু মানে 1 বছর 2 বছর ধরে আমরা এই কথাটা বলছি যে এরা আসলে নিজেদের ধান্দার জন্য সাধু সেজে এই রকম অপকীর্তি করছে। আজকে উত্তরাখণ্ডের সেই অপারেশনের কালনেমি আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি। আপনারা যদি মনে করেন যে হ্যাঁ এটা দেখুন, সবাই ব্যস্ত রয়েছে নানান তার কাজে, কেউ ব্যস্ত রয়েছে, পুলিশ ব্যস্ত রয়েছে দুষ্কৃতী ধরতে, নানান রকম তাদের অপরাধের কিনারা করতে হয়। সাধু বাবাদের যে অপরাধ অভিযোগ হওয়ার পরে কিন্তু পুলিশকে অনেক প্রতীক্ষা করতে হয়, দেখতে হয় যে সাধু বাবার পেছনে কার হাত রয়েছে, সেই জন্য কিন্তু অনেক দেরি হয়। আপনারা দেখেছিলেন এগুলো তো, রাম রহিম, আসারাম বাপু, এইসব বিভিন্ন লোককে আপনারা তো দেখেছিলেন যে তাদেরকে যখন জেলে যায়নি তার আগে তাদেরকে কি ভক্তি প্রশাসনের লোক, মন্ত্রী, নেতারা করতেন। যখন জেলে চলে গেছেন এখন কিন্তু আর পাশে কেউ নেই। তো আমরা লড়ছি আপনাদের জন্য, আমরা লড়ছি সাধারণ মানুষকে জাগরুক করার জন্য। সাধারণ মানুষ যদি জাগরুক না হয়, সাধারণ মানুষ যদি জাগরুক না হয়ে তারা যদি এই বিষয়টাতে না রুখে দাঁড়ায়, তাহলে কিন্তু মানুষকে এভাবেই ঠকতে হবে, মানুষকে এইভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। আমরা এটা তীব্র বিরোধিতা করছি। তাই আমরা দেখাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে অনেক সাধু এইরকম ঘুরছেন, নাম পরিবর্তন করে, নানান রকম নাম ধারণ করে, একের পর এক নাম পরিবর্তন করে তারা ঘুরছেন। তাদের বিষয়গুলো তদন্ত করে এই উত্তরাখণ্ডের যেরকম অপারেশন কালনেমি হয়েছে সেরকম আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটা অপারেশন কালনেমি হওয়া দরকার, যেখানে এই ভণ্ডদের, যারা ভণ্ড বাবা গুরু সেজে নিজেদের স্বঘোষিত প্রচার করে মানুষ ঠকায়, তাদেরকে তদন্ত করে গ্রেপ্তারের আইনের আওতায় আনার দাবি আমরা রাখছি। আপনারা যদি দাবি রাখেন তাহলে অবশ্যই আমাদের এই খবর আরও বেশি বেশি করে আপনারা মানুষের কাছে পৌঁছে দিন।